میں 8th کلاس میں تھی جب میں کیئرس پاکستان کے ساتھ اسپانسر ہوئی تھی، اور اب میں جو ہے وہ مجھے آلموسٹ یہاں پہ 8 سال ہو گئے ہیں جو میں اسپانسر ہوں کیئرس پاکستان کے ساتھ۔ تو کرنا کیا ہے پڑھ کے؟ پاکستان کو کس طرح سرو کرنا ہے؟ پاکستان کو اس طرح سرو کرنا ہے کہ میں نے نا انٹرپریور بننا ہے، یعنی میں نے کچھ ایسا کرنا ہے جو ڈفرینٹ ہو، یونیک ہو، جس سے پاکستان کو ہے جو اس کے اکانومی میں سپورٹ ہو، کیونکہ میں اکنامکس پڑھ رہی ہوں تو میرا یہی ہے۔ تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آصف جٹ۔ فلموں کے اندر تو بڑے ہیرو آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، میں آج آپ کو ریئل لائف کے ہیرو سے ملوانے لے کر آیا ہوں، حقیقی زندگی کے ہیرو۔ انگلینڈ سے تعلیم حاصل کی، اس وقت بھی یونیورسٹی آف گجرات میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ایک دوست کی ڈیتھ ہو گئی اچانک، اس کی بچی تھی چھوٹی، اور اس کی کفالت انہوں نے شروع کی۔ وہاں سے جذبہ بڑھتا گیا، 2 ہوئے، 2 سے 4 ہوئے بچے، 4 سے 8 ہوئے، 8 سے 16، اور کرتے کرتے آج 450 بچوں کی کفالت کر رہے ہیں تنویر صاحب۔ یہ گجرات ضلع کے اندر ہم ایک گاؤں میں اس وقت موجود ہیں جہاں پہ ان کا یہ سارا سیٹ اپ ہے، کیئرز پاکستان کے نام سے۔ آپ نے نہ صرف 450 بچوں کی کفالت کا بیڑا سنبھال رکھا ہے، بلکہ سب سے اہم ترین اور پاکستان کی بنیادی ضرورت جو ہے کہ بچوں کی تعلیم پہ آپ کا فوکس ہے۔ ہر چھوٹے سے چھوٹے بچے کی تعلیم پہ فوکس کر رہے ہیں، اور یونیورسٹیز تک ان کے بچے پڑھ رہے ہیں۔ 450 بچوں کو براہ راست ماہانہ خرچہ بھی دیا جاتا ہے۔ ان کے توسط سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ عجیب و غریب قسم کا کام، عجیب و غریب کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں جی، یہ پاکستان ہے، اور پاکستان کے اندر اتنے اچھے اچھے کام ہمیں کم دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ہمیں ان کو زیادہ کرنا ہے۔ اس لیے ان سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ عجیب و غریب کام کیسے ذہن میں آیا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آصف بھائی، پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اس کاز کو لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے کوشش کی ہے، جزاکم اللہ خیر۔ اس کاوش کو شروع کرنے کی جو بنیادی وجہ آپ نے بتائی کہ ایک بچے جو تھی میرے دوست کی ڈیتھ کے بعد اس کے اسپانسرشپ کا ایشو تھا، اور وہاں سے ہم نے اس کہانی کا آغاز کیا۔ لیکن اس کا ایک اور بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ یونیورسٹی آف گجرات کے ساتھ میری جو سروسز ہیں منسلک ہونے سے پہلے میں یو این کے ایک ڈپارٹمنٹ میں UNISTR میں ایز اے پروجیکٹ ڈائریکٹر کے طور پہ کام کرتا تھا۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس ریگولر کوئی امپلائی نہیں ہے، ہم نے ریگولر اس کا کوئی آفس نہیں رکھا ہوا، ہم اس کو والنٹیرلی ڈیل کرتے ہیں، اور یہ والنٹیرزم کا وہ کانسیپٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اساتذہ ہے ان کو اس معاشرے میں جہاں پہ بہت بڑا طبقہ پسا ہوا ہے، اس کے لیے ادارے کے پرنسز میں رہ کے کام کرنے کی بجائے ڈائریکٹ کمیونٹی میں آ کے کام کرنا چاہیے۔ یہ ماڈل جو ہے الحمدللہ اس کو بڑی پذیرائی ملی، اور یونیورسٹی آف گجرات اور اس کے اساتذہ اور جو اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے اتنا پارٹیسپیٹ کیا کہ آج یہ 450 بچوں کی جو کفالت ہے اس کے ذمہ لیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ادارے کے اندر جو بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کی نہ کوئی تنخواہ ہے، اور نہ ہی جو چیریٹی کے پیسے ہیں ان سے ان کو کچھ مراد دی جاتی ہے، تو یہ بھی پھر یقینی طور پہ طے ہو جاتا ہے کہ جو آپ کی ذاتی تنخواہ ہے وہ بھی اس کام میں لگ جاتی ہوگی، تو گھر کیسے چلا رہے ہیں؟ یقیناً ایسا ہی ہے کہ جب آپ اس طرح کی کاز میں جڑے ہوتے ہیں تو آپ کو جو آپ کے ذاتی اخراجات ہیں وہ کافی حد تک اس طرح کے پروجیکٹ میں لگتے ہیں۔ لیکن پتہ ہے کیا، جو آپ زندگی میں آپ کا جو مشن ہے نا، کسی بھی انسان کا سب سے بڑا ہے پیسفل اور خوش لائف گزارنا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ خوشی جو ہے وہ تلاش کرنے میں نہیں ملتی، خوشی ملتی ہے دینے میں، خوشی ملتی ہے تقسیم کرنے میں، خوشی ملتی ہے بانٹنے میں۔ یہ وہ کانسیپٹ ہے کیئرز پاکستان کا جو اس کے والنٹیئر جو ہے اس کو نبھا رہے ہیں۔ آپ خوشی کو تلاش کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ کہیں آگے جا رہی ہے۔ آپ ان ننھے منھے بچوں کی چہروں پہ رونق لا کے دیکھیں، آپ ان ننھے منھے بچوں کی جو ان کا مستقبل ہے، جن کے خواب ہیں، ان کو پورا کرنے کی ایک ایفرٹ کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کتنا بونچال آئے گا، اور یہ اتنا پازیٹیو ہوگا آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ رب کریم کن کن طریقوں سے آپ کو ان بچوں کی فضیلت سے یہ فائدہ دیں گے۔ بالکل صحیح، وہ کہتے ہیں کہ جو دیتے ہیں وہی اس سے لیتے ہیں، اور جو جوڑتے ہیں پھر آخرکار چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اس کاز کا حصہ بننا چاہیے۔ پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اگر کسی ایک بندے کی، کسی ایک بچے کی، کسی بچی کی تعلیم کا خرچہ اگر کوئی فیملی افورڈ کرنا چاہے تو وہ بنیادی طور پہ کیسے یہ پروسیس ہوتا؟
इसमें दो तरह से मैं चीज़ें वाज़ेह करना चाहता हूँ। एक है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन का तरीकाकार ये है कि अगर एक बच्चा ऑर्फन है और वो स्कूल जाता है और उसकी उम्र 10 साल से कम है तो हम उस बच्चे को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए वो एलिजिबल है। हमारे पास जितने भी बच्चे आ चुके हैं वो इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। उसके बाद हम उस बच्चे का बाकायदा से एक इंटरव्यू करते हैं और उसकी वालदा के इंटरव्यू करते हैं। इसका मकसद ये होता है ये गेज करना ये कितना अरसा तक ये बच्चा पढ़ता चला जाएगा। और फिर उसके स्पॉन्सर, कोई भी एक फैमिली है जो उसको स्पॉन्सर करना चाहती है, हम अपना कॉन्टेक्ट नंबर या फ़ोन नंबर उसके साथ शेयर करेंगे। वो इन बच्चों का, जिस बच्चे को स्पॉन्सर करते हैं उसका बैंक अकाउंट ओपन होता है और वो जो बैंक अकाउंट है वो माइनर अकाउंट के तौर पे वालदा जो है उसको गाइडिंग के तौर पे उसको ऑपरेट करती है। जो भी स्पॉन्सर इनकी अमाउंट ट्रांसफर करता है वो डायरेक्ट इनके अकाउंट में चली जाती है। अदारे का कोई ताल्लुक, इदारा जो है डायरेक्टली सिर्फ इनको फैसिलिटेट करता है। जितनी भी अमाउंट आएगी बच्चे के डायरेक्ट अकाउंट में जाएगी और उसकी वालदा उसको ऑपरेट करके अपने लिए जो है इस्तेमाल करेगी इस बच्चे की एजुकेशन के लिए। जहां तक उस डोनर की रिक्वायरमेंट्स की बात है कि ये बच्चा जो है इसकी साल में जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, साल में 2 से 3 दफ़ा प्रोग्रेस रिपोर्ट उस डोनर के साथ शेयर की जाती है। बच्चे की एक थैंक यू पिक्चर जो है एक साल में उसके साथ शेयर की जाती है और उसके बाद जो है बच्चा एक लेटर लिखता है अपनी फीलिंग, अपने एहसासात को नोट करके उस डोनर के लिए। और डोनर जो है वो एनोनिमस है, वो क्लियर नहीं कि कौन है, लेकिन वो जर्नल उसको लेटर लिखता है, थैंक यू लेटर लिखता है। और मैं जानता हूँ कि मैं पर्सनली जानता हूँ कुछ फैमिलीज को, वो पिछले 10 साल से कुछ बच्चों को स्पॉन्सर कर रहे हैं और बच्चों को पता नहीं है कि उनका स्पॉन्सर कौन है और उन बच्चों की तस्वीरें उन लोगों ने अपने घरों में डिस्प्ले की हुई हैं। और बाज़ फैमिली ऐसी भी हैं जिनकी अपनी औलाद नहीं है और वो इन बच्चों की सूरत में जब हम हर साल उसको एक तस्वीर भेजते हैं तो मसलन एक फैमिली पिछले 10 साल से स्पॉन्सर करी तो उसके पास 10 पिक्चर्स हैं, उसने अपने ड्राइंग रूम में बड़े अच्छे फ्रेम्स में लगाई हैं और आने वाले मेहमानों को बड़े प्राइड से के साथ बताते हैं ये मेरा बेटा है, ये बेटी है, ये पाकिस्तान में या किसी जगह पे लॉयर बन रहा है या वकील, ये जो है उसके लिए एफर्ट कर रहा है, मेडिकली एफर्ट कर रही है या MBBS जो है वो करना चाह रहे हैं। तो वो लोगों को बताते हैं ये मेरा बच्चा या बच्ची जो है फलान जगह पे एजुकेशन हासिल कर रहा है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से केयर्स पाकिस्तान एक जरिया, एक वसीला बन रही है इन बच्चों को जोड़ने का उन लोगों से जो कि इस काज का हिस्सा बनना चाहते हैं। मैं उन बच्चों की फीलिंग्स मैं भी जानना चाहूँगा जो कि स्पॉन्सर हो चुके हैं और अभी पढ़ रहे हैं। तो ऐसे बच्चे कुछ अगर आप मुझे मिलवाएं ताकि मैं उनसे भी पूछ सकूं कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं, ताकि उनके स्पॉन्सर जो बैठे हैं वो भी देखें और नए लोग भी उनको देख सकें। जी बिल्कुल क्यूट। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या पढ़ रही हैं? मैं BSc इकनॉमिक्स कोर्स में यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में पढ़ी हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताइएगा कि किस तरह आप इस अदारे के साथ जुड़ी थी? मैं 8th क्लास में थी जब मैं केयर्स पाकिस्तान के साथ स्पॉन्सर हुई थी और अब मैं जो है वो मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे 8 साल हो गए जो मैं स्पॉन्सर हूँ केयर्स पाकिस्तान के साथ। तो करना क्या है पढ़ के? पाकिस्तान को किस तरह सर्व करना है? पाकिस्तान को इस तरह सर्व करना है कि मैंने ना एंटरप्रेन्योर बनना है, यानी मैंने कुछ ऐसा करना है जो डिफरेंट हो, यूनिक हो, जिससे पाकिस्तान को है जो उसके इकानमी में सपोर्ट हो, क्योंकि मैं इकनॉमिक्स पढ़ रही हूँ तो मेरा यही एम है। अब रैंडमली किसी से बात करके देखते हैं। छोटे बच्चे भी हमारे पास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हमदा है। कौन सी क्लास में पढ़ रही है? मैं 4th क्लास में। बहना आप कौन सी क्लास में? मैं जामिया में पढ़ती हूँ, दरअसल निज़ामी का कोर्स कर रही हूँ, 7 फर्स्ट ईयर में। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये कब आप जुड़ी थी केयर्स पाकिस्तान के साथ? मुझे तकरीबन 8 साल हो गए। 8 साल हो चुके हैं। और 8 साल से आपको पता है कि आपको किसने स्पॉन्सर कर रखा है? जी बिल्कुल पता है कि हमें केयर्स पाकिस्तान वालों ने स्पॉन्सर किया। बिल्कुल सही है जी। तो जनाबे वाला ये है रुदाद केयर्स पाकिस्तान की। मेरा आप लोगों से ये इल्तमास है कि आप इस अदारे के साथ जुड़ें, इन बच्चों के साथ जुड़ें, क्योंकि ये इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जिस तरह ये बता रहे हैं। डायरेक्ट आप लोग बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं और किसी एक बच्चे की तालीम का भी आप बंदोबस्त कर दें तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। देखें, पाकिस्तान के अंदर मुझे जो सबसे बड़ा मसला नजर आता है वो तालीम और तरबियत का ही है। तो जिस तरह जैसे भी पॉसिबल है हमें इस मुल्क में तालीम के निज़ाम को भी बेहतर करना और बच्चों को पढ़ाना है। केयर्स पाकिस्तान एक छोटी सी कड़ी है उस इतने बड़े रोशन पाकिस्तान की कि अगर आप इनके साथ जुड़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान बिल्कुल उसी तरह तरक्की करेगा जिस तरह तमाम बड़े ममालिक तरक्की कर रहे हैं। पाकिस्तान